الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. یہ گیٹ کے باہر جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر کرسیوں پر کچھ جگہ خالی ہے، اگر آ کر بیٹھنا چاہیں، اور اگر جلسے میں شریک رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو کسی اور کام میں مشغول ہوں یا بات نہ کریں، قریب میں کھڑے ہو کر اندر آ کر بیٹھیں یا کہیں اور تشریف رکھیں. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں انسانوں نے بہت کچھ کیا ہے، اس میں سے بہت کچھ ایسا ہے جو کرنے کا تھا اور بہت کچھ ایسا ہے جو نہ کرنے کا تھا. اس کا خلاصہ ہے. ایک بزرگ شاعر کی یہ نظم ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، بادشاہت میں، کنگڈم میں، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. ایک اور نظام آیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے. سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم جس کو کہتے ہیں. دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک اور نظام آیا تھا، کہیں کسی درجے میں باقی ہے، کمیونسٹ نظام، کمیونزم. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا.
तारीख ने पूछा, फिर लोगों ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा अल्लाह की है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर कल्ब व नज़र की सुबह हुई, एक नूर की लय सी फूट बही, एक एक खुदी की आँख खुली, फितरत की सदा फिर गूंज उठी। दुनिया ने आखिर आका को पहचान लिया, पहचान लिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आप हजरात की खिदमत में हाजिर होना आसान फरमाया। ये जगह हमारे लिए अजनबी नहीं है। पहले गालिबन 2 मरतबा मैं यहाँ के जलसे में हाजिर हो चुका हूँ। उस वक्त यहाँ के ज़िम्मेदार डॉक्टर साहब, क्या नाम, शौकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों से थोड़ी सी मुलाकात के बाद ही उनके हुस्न अखलाक और मेरा ख़्याल है कि यूँ भी कहूँ मैं कि बातिनी सफाई का एक तासुर कायम हो जाता है, मुझे डॉक्टर साहब मरहूम ऐसे ही आदमियों में महसूस होते हैं। यहाँ हम आए एक मरतबा हज़रत मोहतमिम साहब दामद बरकातुहुम के साथ। उस वक्त कलीम आजिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे और इसी मजमे में कहीं पीछे बैठे थे। मुझसे लोगों ने कहा कि मोहतमिम साहब अगर ऐलान करके उनको बुलाएंगे तो वो स्टेज पर आ सकते हैं। तो मोहतमिम साहब ने ऐलान किया कि कलीम साहब तशरीफ़ लाएँ, बल्कि ये फरमाया मोहतमिम साहब ने मैं उनकी मुलाकात ही के लिए आया हूँ। चुनांचे वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए, हम लोगों के दरमियान बैठे और हमारी बातें सुनी। फिर उनके घर जाना हुआ और उन्होंने उस कमज़ोरी के ज़माने में हज़रत मोहतमिम साहब की रियायत में गज़लें सुनाई तरन्नुम से और अपनी किताबें हदिया की। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। हमारे बहुत सारे मज़ामीन में यानी हम मज़मून बयान करने में कलीम आजिज़ साहब के अशार से बहुत काम चलता है। अभी हैदराबाद में मौलाना रहमानी साहब दामद बरकातुहुम के प्रोग्राम में मैंने कलीम आजिज़ साहब की पूरी नज़म ही पढ़ डाली, हम नशी के नाम से। और हमारे कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुम तो उन्हीं के अशार पढ़ते हैं अक्सर अपने बयानात में। बहरहाल यहाँ हाज़िरी हमारे लिए सआदत है। मौजूद अभी उलमा यहाँ हज़रत मौलाना मदनी दामद बरकातुहुम तो खिताब फरमा के जा चुके हैं। हम लोग 2 दिन से मुसलसल भोपाल में मशगूल थे। रात ही वहाँ से चलकर देवबंद फजर की अज़ान पे पहुँचना हुआ और 2 सबक पढ़ा कर वापस एयरपोर्ट आकर यहाँ हाज़िरी हुई। यहाँ भी बहुत से उलमा हैं, मौलाना नूरुल हक साहब और मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब और दूसरे उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये जो हमारे मेज़बान हैं मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, इनसे भी मोहब्बत का ताल्लुक़ है और इन्हीं की मोहब्बत के चक्कर में ये आजमाइश हुई। मैंने इनको बताया था कि छुट्टी लेने का मौका नहीं है, तो ये सूरत अगर मुमकिन हो कि मैं सबक पढ़ा के आऊँ और रात को वापस होकर अगली सुबह का सबक पढ़ा सकूँ तो मुमकिन है। चुनांचे इसी तरह बन गया। ये नहीं अंदाज़ा था कि उससे पहले इतना बड़ा मशगूली का प्रोग्राम बन जाएगा जिसकी वजह से बहरहाल अल्लाह ने आसान किया, बैठे हैं। अल्लाह ताला खैर की बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आजकल के हालात में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और कहने को जी चाहता है, और इस बंदे ज़ईफ़ ने भी बाज़ बातें अपनी हैसियत से बढ़कर मिल्लत इस्लामिया से भी और अपने बिरादरान वतन से भी गुज़िश्ता बयानात में कही हैं। लेकिन जाहिर है कि हर बात का हर मौका नहीं होता। हमारी जो असल बात है, हमारा जो असल मौजू गुफ्तगू हो सकता है मुसलमानों की किसी भी मुलाकात में, वो बड़ी मुलाकात हो या छोटी, यानी बड़ा मजमा हो या मुख्तसर मीटिंग हो, हमारी मीटिंग का, हमारे इज्तिमा का, हमारे जलसों का जो मौजू हो सकता है, ज़ाहिर है वो यही है कि मौजूदा हालात से हम किस तरह निकलें। भाई ये बाहर का शोर तो मुझे बहुत घना गुजर रहा है, यानी मुझे आदत नहीं है
ہم لوگ اتنے بڑے مقرر نہیں ہیں کہ شور میں بول سکیں. اور یہ یہاں کچھ بچے گھوم رہے ہیں. بھائی یہ باہر آپ لوگ جو کھڑے ہیں نا، آپ یا تو اندر آ جائیں یا گھر تشریف لے جائیں. بلا تکلف کہہ رہا ہوں، جلسے میں شرکت کا ارادہ ہے تو اندر آ جائیں.